غریبن نش ووٹ تعمیرن نش نوٹ حاصل کرنے باپت بلڈوزر کاروئی اکس مخصوص پارٹی ہندس ایجنڈس پر جموں کشمیر انتظامیہ کام کران محبوبہ مفتی تو وار ملس مز بلاک دیوس پروگرام سانز لوکن ہند مشکل دور کرنس مز یتھن پروگرامن ہند سانز ضروری ڈاکٹر سہرش اصغر مغل محل رائل ویڈنگز اینڈ ایونٹس تیرا میری زندگی میں یوں آنا نکاح مگر کہاں؟ شہر سری نگر کے پوش ایریا راج باغ میں مغل محل، جہاں بارات و سینکڑوں مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے جدید طرز پر سجائے بینکٹ ہالز میں روایتی طریقے پر ترامیوں میں لذیذ وازوان کے علاوہ بفے کا بھی مکمل انتظام ہے۔ میزبانوں کے لیے بھی عالی شان رہائشی سہولیات دستیاب ہیں۔ آئیے آپ بھی اپنے چہیتوں کی شادی مغل محل میں شاہی انداز میں انجام دیں۔ آنے والے سیزن کے لیے بکنگ جاری، رابطہ کریں 9797565000 پر۔ مغل محل، کانوینٹ لنکس، لنک نمبر 1، راج باغ، سری نگر۔ تو ناظرین پیش خبرن تفصیل۔ کانگریس پارٹی سینئر لیڈر تو ممبر پارلیمنٹ راہل گاندین یہ حالی بھارت جوڑو یاترا ختم کر تتہ آز راہل گاندھی وادی ہندس نجی دورس پہ گلمرگ واتمت، یس زن گلمرگ مز تمن ہند روزن باپت سیکورٹی ہند سخت بندوبست کرنے آمت۔ ون راہل گاندھی روزن دون دہن وادی مز یتھ دوران تم گلمرگ علاوہ دویمن سیاحتی جائن ہند تہ دورہ کرت سیر تفریح کرن۔ پی ڈی پی دفتر سری نگر مز آز پارٹی صدر محبوبہ مفتی ہند صدارتس مز میٹنگ ہند سانز کرنا آمت، یتھ مز پارٹی عہدیدارو شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو موجودہ صورتحالس حوالہ کتھن دل دن آو، تتہ پریس کانفرنس ہند سانز کرنا آمت، یتھ دوران پارٹی صدر محبوبہ مفتی وون زِ مرکزی سرکار طرف جموں کشمیر ہندین لوکن ست کیا وعدہ کرنے آمت، تاہم اکس مخصوص پارٹی فائدہ واتن باپت غریبوں سے ووٹ تو امیروں سے نوٹ حاصل کرنے پالسی پہ کام کرنے تو یہ وجہ زِ غیر قانونی قبضک بہانہ بنوت لوکن ہند گھر منہدم کرنے۔ یہ تو ایل جی میں تو وہی کہہ رہی ہوں کہ یہاں تو اندھا قانون، یہاں تو کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں چلتا ہے۔ آج تو بینکس نے بھی شروع کر دیا، ابھی تو ڈیمولیشن ڈرائیو آلریڈی غریبوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، ان کے دکانیں توڑی جا رہی ہیں، سب کچھ برباد ہو رہا ہے، اور یہاں سے بینکس نے بھی شروع کر دیا ہے لوگوں کو نوٹسز بھیجنا کہ جو پراپرٹی مارگیج میں ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ فیصلہ کرو، یا پورا پیسہ دو یا ہم آپ کا جو ہے مکان وغیرہ لے لیں گے۔ یہ تو ایک باضابطہ ایک ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اتنا تنگ کیا جائے، ان کو اتنا ستایا جائے کہ ان کے پاس اور کچھ سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں رہے۔ مگر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک سینٹیمنٹ ہے جموں کشمیر میں جو ریزولوشن آف کشمیر پرابلم چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ برابری کے لیول پہ رہیں، پارٹنرز کی طرح رہیں، غلاموں کی طرح نہیں رہے، تو اس سینٹیمنٹ کو آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے۔ ہمارے نوجوان ہزاروں کے تعداد میں اس وقت باہر کے جیلوں میں ہیں، جن کو وہاں جو حالات ہیں، میں نے کئیوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا ہمیں نمک اور چپاتی دی جاتی ہے کھانے کے لیے، کوئی ان کا گھر والا اتنی دور جا نہیں سکتا ہے ملنے کے لیے، کوئی وکالت کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی خود ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ چھوٹی عدالتیں تو ضمانت دینے سے بھی ڈرتی ہیں، عام جو کیسز ہے، اب جب کشمیریوں کے کیسز ہیں تو اس میں تو ضمانت بھی نہیں ہوتی ہے، تو ایسے ماحول میں یہ اور کیا کر سکتے ہیں، ڈائیورٹ کرنے کے بغیر اور کیا کر سکتے ہیں۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا آج کل گراؤنڈ پہ کیا دکھائی دے رہا ہے، آپ پہلے نوکریوں سے لوگوں کو نکالو، جیل میں نوجوانوں کو ڈال دو، جرنلسٹ کو جیل میں ڈال دو، اب جو رہی صحیح کسر تھی وہ ہمارے گھر گرا کے پوری کی جا رہی ہے، تو اس سے اور بڑا نیا کشمیر کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی ترقی ان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے جو شروع سے ہی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف رہتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف، آپ جہاں جہاں دیکھیے ڈیمولیشن، جہاں دلی میں بھی ہو رہی ہے وہاں بھی کن ایریاز میں ڈیمولیشن ہو رہی ہے، یہاں بھی جو ہو رہا ہے، جموں میں جو ہو رہا ہے، تو یہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ تو ایسے میں یہ کہیں گے ہی، اور جو
इनको जो असली एनक्रोचर है अडानी, उसके खिलाफ तो कुछ एक्शन कर नहीं पाते हैं। मैम, जम्मू का जो वीडियो वायरल हुआ नई बस्ती डिमोलिशन के, जिसको भी किसी को भी हटाते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हम उसके खिलाफ हैं। मगर कहीं सिंबॉलिक डेमोलिशन होती है ये दिखाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो भी हम समझ पाते हैं कि क्या है कि जहां आप 99% जो है मुसलमानों के घर, उनकी दुकानें, उनके शॉपिंग मॉल, उनके कॉम्प्लेक्सेस, गरीबों की घर, उनकी झोंपड़ियां उड़ा रहे हैं, वहां आप दूसरी कम्युनिटी के एक आध घर को भी उड़ा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। या जो बीजेपी का जो आम लोग हैं उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को डेमोलिश किया जाता है, मगर जो बीजेपी के लोग हैं उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है हमने अटैच किया, हमने लॉक कर दिया। तो ये तो सीधे फर्क नजर आता है क्या क्या हो रहा है। अरे देखिए, ये तो मैं तो कह रही हूँ कि G20 का आप एक तरफ से G20 का वो जो है वो उसकी बार बार बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, दूसरी तरफ से आप BBC जैसी जो क्रेडिबल एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, उस पर छापा मारते हो, उस पर रेड करते हो, तो मैसेज क्या जाता है बाहर? दूसरी तरफ से गरीबों के घर डेमोलिश कर रहे हो, तो उसका मैसेज क्या जाता है बाहर? उसका मैसेज बहुत खराब जाता है कि जो हिंदुस्तान है वो आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। और ये कोई कश्मीर नहीं है जहां घास चराई के नाम पे, एनक्रोचमेंट के नाम पे आप लोगों के घर डेमोलिश कर रहे हो। ये BBC है, BBC, जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि दुनिया के किसी कोने में जाइए, एक गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी उसकी BBC की मिसाल देते हैं। तो आपने इसके साथ छेड़ा, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे जो मुल्क की जो छवि है उसके लिए बहुत खराब होंगे। देखिए, ये एक चीज चल रही है, इसको जो मैंने पहले भी कहा, जो गरीब लोग हैं जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, जिनके घर डेमोलिश किए जाते हैं, उनके पास एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग जाते हैं, उनको कहते हैं आप हमारे साथ मिल लीजिए, हम आपकी जो जमीन है वो रेगुलराइज करवाएंगे। तो ये वही एक टैक्टिक है, क्योंकि जब इनको लगा कि कश्मीरी लोग जो हैं वो हमारे झांसे में नहीं आ रहे हैं, तो अब उनको थ्रेटन करके, ब्लैकमेल करके कि आपका घर गिरा देंगे, आपकी दुकानें गिरा देंगे, अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ नहीं करेगा। ये गरीबों से वोट और अमीरों से नोट की बात चल रही है। और चिवलगाम कोलगमिस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंस जिले वर्किंग कमेटी हिंस मीटिंग सांस करना आमुत यथ पार्टी सीनियर लीडर सकीना यतू, इमरान नबी डार तो दोयमो लीडर तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिनाव तत सकीना यतुवन वोनमुत मरकजी सरकार तरफ लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले कह कदम तुलना आमुत, बल्कि डोजर कार्रवाई अमल मज अनित लूकन हिंदन मुश्किलन मज मजीद इजाफ करने यवान। तकलीफें उठाए, उन जख्मों पे मरहम करना है, ना कि इस तरह डोजर लगा के लोगों को तकलीफ देना। आप हमारे भाई हैं, आप इसी सन ऑफ द सॉइल है आप लोग, लेकिन मेहरबानी करके बात वो करिए, इसमें गरीब और अमीर की बात मर इतनी छेस मरन, इसी पे हम कश्मीरी मर जाते हैं, क्योंकि ये इस कारण से गरीब सज अमीर सज का इसी पे हम मारे जाते हैं। और दूसरा आके हमें इस पे नुकसान कर फायदे तुलन हम खुद उनको डिवाइड कर देते हैं। ये अमीर और गरीब की बात नहीं है, जिसके पास जमीन है या इनको करोड़ कश्मीर में, यहाँ तो सारे लोगों के पास बैंक लोन पड़े हुए हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। लेकिन गरीबन से दादा एग्रीकल्चर लोन निमित, दादा एनिमल हस्बेंड्री लोन निमित, इसी तरह अमीरों ने हर बैंक से लोन लिए हैं, उनका कारोबार चलता है। ये आप इस तरह डिवाइड मत करिए अमीर और गरीब। लेकिन जहाँ पे लोगों को जरूरत है, जो जमीन लोगों की जमीन है, जो शेर कश्मीर ने लोगों को जमीन दी है, आज आप उनको कहते हो यह तो पहुंच दिन, ये कहाँ का इंसाफ है? इस तरह की चीजें। उड़ी वर्मल इसमें आज इंतजामिया तरफ ब्लॉक दिवस प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मल डॉक्टर सहरिश असगर, इंतजामी के अफसरों, अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पे ये लोगों तरफ कई मसल बतलावन आई, तत जिला तरक्याती कमिश्नर अफसरन हिदायत दितमित ज तिम गन लूकन दरपेश मुश्किल दूर करने हवाले चुकसान पन फरज अंजाम दिन। ये जन डॉक्टर सहरिश असगरन अत मौके पे वोन यन प्रोग्रामन हिंद सांस करने सत लूकन हिंद मुश्किल दूर करने मज आसानी सपदन।
बुनियार ब्लॉक में ब्लॉक दिवस किया गया, जिसमें हमारे PRIs ने भी पार्टिसिपेट किया, हमारे जो आम सिटीजन्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ थे और जितने भी इश्यूज़ यहाँ उठे हैं उनका मौके पे इजाला किया गया, उनको डायरेक्शंस भी दी गई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कि किस तरीके से टाइम बाउंड मैनर में अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है और साथ में जहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस की कहीं ज़रूरत थी उनको भी बताया गया कि किस तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पब्लिक सेंट्रिक एक्टिविटीज़ किस तरह से करें। बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ डिस्कस हुए, जिसमें ये भी फीडबैक भी लिया कि किस तरीके से डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और जहाँ पे इश्यूज़ थे उसको भी नोट डाउन किया गया। जी, फायर सर्विस हमने 3 एरियाज़ के बारे में जो है एडिशनल मांगे हैं, शीरी, बोनियार और एक और एरिया है। इसमें हम यही कह सकते हैं कि हमने ऑलरेडी इसके बारे में लिखा हुआ है एंड वी आर होपफुल कि हमें ज़रूर मिलेगा। जब भी बर्फ़बारी होती है तो हमारा एक SOP होता है, RNB, PMGSY और जितने भी RDD के रोड्स होते हैं वो क्लियर करवाना। कभी कभी ऐसा एक इशू ये हो जाता है कि अगर फर्स्ट डे नहीं हो तो सेकेंड डे पे ऑलमोस्ट क्लियर होते हैं, तो आज के टाइम में एवरीथिंग इज़ क्लियर। देखिए, बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है वो 4th फेज़ में है। पहला फेज़ था कि आपने फाइंड आउट करना है कि लोग क्या चाहते हैं, तो उसमें काफ़ी जो प्लान्स हैं या काफ़ी ऐसे इश्यूज़ उठाए गए कि यहाँ पर ये काम होने चाहिए। दूसरे तीसरे फेज़ में भी इसकी कंटिन्यूशन हुई। 4th फेज़ क्योंकि अब हमारे PRIs इन प्लेस हैं, काफ़ी पैसा जो है वो ग्राम लेवल पे आ रहा है। इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि GPDP जब बनेगा, जो यही फरवरी मार्च में बनता है, उसमें लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी एक पंचायत लेवल पे, सरपंच लेवल पे, BDC DDC लेवल पे जो पैसा आ रहा है उसको आप अपने गाँव में खुद यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान बनता है उसमें भी हम चीज़ें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोई अलग कोई एक स्कीम ये नहीं है कि आपने कोई डेवलपमेंटल स्कीम अलग से लेनी है। इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं आप उसमें किस तरीके से अपने कामों को बांट सकते हैं ताकि पूरे साल के एंड में आपके पास एक अच्छा नंबर ऑफ काम आ जाए जो आप कह सकें वो आपने पूरे साल में किया। तो बैक टू विलेज 4 का यही मंशा थी कि ये देखना कि हमारे ये 1-2 सालों में क्या क्या काम हुए हैं और नए कामों को GPDP। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, तजरती वक्फ।